With immense joy and pride, we welcome you to the Interact Club installation ceremony of our school. Today marks the beginning of a new chapter of leadership, service and commitment. We extend a warm welcome to our respected correspondent madam, principal ma'am, chief guest, Rotary president, distinguished Rotarian, teachers and dear students. Thank you all for gracing this occasion with your presence. May I now invite the designated Rotarian to honor the Rotary president with a ceremonial collar. I now invite the Rotary representative to formally call the meeting to order. To invoke the blessings of the Almighty, let us begin this auspicious occasion with the prayer song. I now invite the school choir to present the prayer. Please remain standing for the Tamil Thai Varthal. गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीक्षाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि. Come sets the tone of every successful event. I now invite the Rotary YSD team to deliver the welcome address. Thank you. Good morning and warm greetings to everyone who are all present here. Respected correspondents, ma'am, chief guest, my club president, teachers, and my fellow Rotarians. Welcome to the installation ceremony of DAV Papa School. Thank you. Leadership is not about holding a position. It is about accepting responsibility. I now invite our school Interact coordinator to conduct the installment of the upcoming Interact Club president. Respected Chief Guest, Rotary President, distinguished members of Rotary Club, our correspondent men, teachers and my dear students. A very good morning to one and all. It's my privilege to conduct the installation of the Interact Club President for the academic year. The Interact Club provides a wonderful platform for students to develop leadership, teamwork and a spirit of selfless service. Today we entrust the responsibility of leading this club to a student who has shown dedication, commitment and the potential to inspire others. I now invite Jobita of class 10 as a president to come forward for the installation ceremony.
So now I invite the secretary. Tanushka of Aston. And now I invite the treasurer, the Tadalan of Aston. Good morning to correspondent ma'am, principal ma'am, teachers and the Rotarians and my fellow interactors. So thank you for trusting me on the position of the president. So I'm so happy to be a part of this club. So this me and my team will be focusing on actions. So we will be focusing on peer instructing programs and clean on and local campaigns on cleanliness and charity on charity fundraisers. So we are not just a club, we are a group of young change makers who would make tangible differences on school and local communities. So let us bring our ideas into life and show the world what the youths can do. So let us not ask who would make the difference. Let us say, why not us? Thank you. Now I invite the secretary. Respected correspondent ma'am, principal ma'am, Rotary president, esteemed chief guest, and teachers and my dear friends. Good morning to one and all here. I'm Tanushka of class 10. I'm happy and proud to serve as the secretary of Rotary Club. It is an honor to be a part of Rotary Club. Let us continue to learn, serve, and make positive difference in our school and community. Thank you. Respected correspondent ma'am, respected principal, esteemed chief guest, Rotary president, Rotarians, teachers and my dear friends. Good morning to all of you. I accept the responsibility of serving as treasurer for this academic year. Thank you. District Secretary, Rotarian Kanan, Rotarians of Naganallur Elite, Annex, and the correspondent Rotarian Kalyani ma'am, respected teachers and the young Rotaractors, and the newly installed president, young interactors, newly installed interactive president Rubika. Vanakkam. It's my immense pleasure and privilege to be present at the installation ceremony of the Interact Club of D.V. Baba School. Today is not merely the installation of office bearers, it is the installation of values, responsibilities, leadership and compassion in the hearts of our future leaders. I just want to quote one Atichuri, Alam Segya Virumbar, that has all the values of Interact come inside the Alam Segya Virumbar. What is Alam Segya Virumbar? Tamil la kuda Anybody? ஸோ அறம் செய்ய விரும்ப அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்தை எப்போவுமே செய்ய விரும்புங்க, ஒரு குட் வேல்யூவை எப்போவுமே செய்ய விரும்புங்க. அதுதான் ரோட்டரியும் சரி, இன்ட்ராக்டும் சரி, நம்ம அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். கரெக்டாக நம்ம இந்த இயரோட ரோட்டரி கவர்னர் ரோட்டரியன் டி சுரேஷ் ஜெயின், அவர் இந்த இயருக்கு எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தா இப்போதைக்கு ஐசியூவில் இருக்க ஒரே ஒருத்தர் இருக்கார். ஐசியூவில்
யார் சொல்லுங்கள்? இப்போ ஐசியூவில் இருக்கிற ஒரு பர்சன். என்விரான்மெண்ட். அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம ஃபோக்கஸாக எடுத்துருக்கோம். ஏன் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸாக எடுத்துருக்கோன்னா, இனி வரும் வருங்காலம் வந்து அதாவது அவங்களுடைய வாழ்வியல் வந்து வாழ்விடங்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிடுமோ அப்படின்ற பக்கத்தில் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸாக எடுத்திருக்கோம். அதனால அதை பற்றி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இவிஎஸ்சில் சயின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. 3 R சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்விரான்மெண்ட்டில். 3 R என்னது சொல்லியிருப்பாங்க? யாரோ ஒருத்தருக்கு தெரியுமா? சொல்லுங்கள். இல்லைன்னா ஆர் ஆல்ஃபபெட் ஆர், லெட்டர் ஆர், 3 R. Very good. Reduce, reuse and recycle. அதெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கா பார்த்தீங்களா சொன்னாங்க. வெரி குட். ரெடியூஸ் இஸ் யூ ரெடியூஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வேஸ்ட் மட்டும் இல்லை, நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ரொம்ப கான்ஷியஸாக யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக வேஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம், லேண்ட்ஃபில்ஸை வந்து குறைக்கலாம். எப்படிலாம் குறைக்கலாம்? உங்களோட ஏஜுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் நான் சொல்கிறேன். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்கல்ல, அது பண்ணியிருக்கீங்களா? எல்லாமே பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்களா? பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுவீங்களா? பலூன்லாம் கட்டுவீங்களா? கட்ட மாட்டீங்களா? வெரி குட். பலூன்லாம் கட்டக்கூடாது. நிறைய வந்து கலர் பேப்பர் அது இது அது மாதிரி டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணுவோமா? பண்ணுவோம். சில பேர் பண்ணுவோம், சில பேர் பண்ண மாட்டோம். கரெக்டாக? அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பலூன்ஸே நிறைய லேண்ட்ஃபில்ஸே கிரியேட் பண்ணும், நிறைய குப்பைகளை கிரியேட் பண்ணும். அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே உங்களால் முடிஞ்ச அழகழகான டெக்கரேஷன்ஸை நீங்களே பண்ணுங்கள். அந்த டெக்கரேஷனை ரீயூஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இயர் வர வருஷத்துக்கு பத்திரமா ப்ரிசர்வ் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். கரெக்டாக? பலூன்னா இன்றைக்கி கட்டுறோம், நாளைக்கு அது காற்று போய்டும், தூக்கி போட்டுருவோம். கரெக்டாக? ஸோ யூ ரெடியூஸ், ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள். வாட் எவர் யூ யூஸ், யூ ஹாவ் டு பி கான்ஷியஸ் இன் whether this can be recycled. ஓகே, யூ ஹாவ் டு ரீசைக்கிள். அது மாதிரி பொருட்களை மட்டுமே நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத மனசில் வச்சுக்கோங்க. ரெடியூஸ், ரீயூஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் ரீயூஸில் வரும். சின்ன ஒரு பெண்ணை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், பாதி ரீஃபில் வரும்போதே புது பெண் மேலே ஆசை வந்து தூக்கி போட்டு புதுசு வாங்கிடும். தட் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் அ ஃபேக்ட். ஏன்னா உங்களை மாதிரி இருந்ததுன்னா நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் த வேஸ்டேஜ் பை தூக்கி போடாமல் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ரீஃபில் மாற்றி கூட பெண்ணை ரீயூஸ் பண்ணலாம், தூக்கி போட்டு புது பெண் வாங்குறதுக்கு பதிலாக. கரெக்டாக? ஸோ யூ டூ தட். யுவர் ஸ்மால் ஆக்ட் ஆஃப், இஃப் யூ ஸ்டார்ட் a small act today, you will see a greater impact in the environment tomorrow. That is why I want to inculcate or I want to tell this thought to you. You tell your parents. வெளில போகும்போது வாட்டர் பாட்டில் வாங்காதீங்களா, வெளில போகும்போது தண்ணி பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. சரியா? பேப்பர் கப்பு தான் க்ளீனு, அதை வாங்கி குடிக்காதீங்கன்னா டம்ளர் கூட க்ளீனான டம்ளர்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம ஃபேமிலியிலேருந்து சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சை வந்து என்விரான்மெண்ட் ஒரு 30 years நீங்கள் எங்களை மாதிரி ஆகும்போது ஒரு பெரிய இம்பேக்டை இந்த பெரிய பெரிய குப்பை கிடங்குகள்லாம் குறைச்சி அழகான சமவெளிகளாக, அழகான புல்வெளிகளாக, அழகான வயல்வெளிகளாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் உங்ககிட்ட இந்த தாட்டை சொல்கிறேன். இன்ட்ராக்டர்ஸ் கிட்ட சொல்லும் போது இன்னைக்கு ஒரு 50 பேருக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த தாட் ஒரு 5000 குழந்தைகள் கிட்ட சென்றடையும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கூட வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் இருக்காங்க, பெரிய மோட்டிவேஷனல் தாட்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ அவருக்கும் உங்களுக்கும் இடையில நான் நிற்க விரும்பலை. அதனால் இதோட என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்திருக்கேன். நன்றி. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Every distinguished speaker deserves a fitting introduction. I now invite Mohasi to introduce our chief guest. Good morning, everyone. I am Mohasi. I am studying in 10th standard. I am introducing Rotarian Kannan Alagirisamy. Rotarian Kannan Alagirisamy is a distinguished entrepreneur, nutrition expert, author, philanthropist, and a Rotary leader whose professional excellence and commitment to community service have positively impacted thousands of lives. With over 3 decades of experience spanning pharmaceuticals, preventive health care, nutrition, and humanitarian service, he has established himself as a respected leader dedicated to creating lasting impact on society. Early life and education. Born on January 1st, 1971 in Trichy, Tamil Nadu, Dr. Kannan has always been driven by a passion for learning and service. He completed his studies in pharmaceuticals, diet and nutrition, subsequently undertaking extensive research in holistic nutritional therapy. His relentless pursuit of
scientific nutrition, lifestyle and medicine, and preventive healthcare enabled him to develop practical and evidence-based nutritional interventions for lifestyle disorders. Recognizing his outstanding contribution to public health and nutrition, he was conferred an honorary doctorate by University in Sri Lanka. For his exceptional service in improving health and well-being of the public through nutritional education and lifestyle transformation. Dr. Kannan is the founder and director of the Hexta Pharmaceuticals Private Limited. This was established in 2005. Under his visionary leadership, the company has grown into a trusted pharmaceutical organization committed to delivering quality healthcare solutions across India. His entrepreneurial journey has been marked by innovation, ethical business practices, and an unwavering commitment to improving healthcare accessibility. Over the years, he has built strong relationships within the pharmaceutical fraternity and has played an influential role in advancing beauty standards. Pioneer in nutrition and lifestyle medicine, a passionate advocate of preventive healthcare, Dr. Kannan has dedicated his life to educating people on the power of nutrition and lifestyle modification. Through his research and personalized nutritional programs, he has successfully helped more than 10,000 individuals reverse or significantly improve lifestyle-related conditions including type 2 diabetes, obesity, insulin resistance, infertility, metabolic syndrome, fatty liver, autoimmune disorders, PCOS, and hypertension. His holistic approach emphasizes restoring health naturally and through proper nutrition, sustainable lifestyle changes, and metabolic healing rather than merely just changing symptoms. As a holistic nutritional therapist, diet consultant and corporate wellness coach, he has guided individuals, families, and organizations towards healthier living through seminars, workshops, wellness programs, and personalized coaching. Dr. Kannan is also an accomplished author and health educator. His publications include Paleo Diet Science Recipes and OPOS, One Pot, One Shot, recipe books. He actively promotes the paleo lifestyle and OPOS cooking methodology through seminars, webinars, social media, and awareness campaigns. Industry leadership and social contributions. He is the founder of the Consortium of Indian Pharma Marketers Association, founder of Tamil Nadu Pharmaceutical Association of Manufacturers and Marketers, and former chairman of the marketing wing in the Indian Drug Manufacturers Association, Tamil Nadu, Puducherry, and Kerala state branch. His commitment to social responsibility is reflected in numerous healthcare initiatives, charitable medical camps, medicine donations, nutritional awareness programs, and community welfare activities. Distinguished Rotary journey. Joining the Rotary Club in Nanganallur in 2010, Dr. Kannan has served in numerous leadership roles. Club Secretary 2021-22. He supported the President in executing over 100 service projects worth approximately 1 crore, while personally donating medicines over 20 lakhs rupees. He became the charter president of the Rotary Club of Nanganallur, Delhi, and later served Rotary International District Chairman, District Chief Coordinator, and Conference Registration Chairman 2025-2026. He currently serves as a District Secretary for Rotary International District 32-34 for the Rotary year 2026-2027. His guiding principles are service above self, ethical leadership, continuous learning, preventive healthcare, and community empowerment. Dr. Kannan is married to K. Soumya. Mrs. K. Soumya, an accomplished beautician, fashion designer, wellness entrepreneur, and a nutrition enthusiast. They are blessed with a daughter, K. Satvika, a law professor, and their beloved grandson, age 3, who brings immense joy to the family. Whether as a pharmaceutical entrepreneur, holistic nutrition researcher, author, corporate wellness coach, or Rotary leader,
Rotarian Karan Alagiri Sami continues to dedicate his life to improving social enduring society through health, education, and humanitarian service. His remarkable journey reflects professionalism, excellence, compassionate leadership, and an unwavering commitment to transforming lives. Thank you. Thank you for the gracious introduction. We now request our respected chief guest to address the gathering. Respected correspondent of the school, club president, elected track president, secretary, and treasurer, our club youth service chairman, members from the Rotary Club of Nanganadu, and students. Good morning. Very good morning. சாப்பிட்டீங்களா? சவுண்டே வரல. குட் மார்னிங். என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? ஏதோ 4 பேர் மைக் பிடிச்சி பேசுறாங்களா? யாருக்காவது தெரியுமா என்ன நடக்குது? தெரியும்னா கைக்கு தெரியல. ஸோ இங்கே நடக்கிறது இன்டராக்ட் கிளப் இன்ஸ்டலேஷன். புரியுதா? புரியுது. ஓகே ஃபைன். பென்சில் எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்க? பென்சில் எல்லாரும் யூஸ் பண்றீங்களா? பென்சில். ஓகே. இந்த பென்சில் என்ன பண்ணுதோ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. பென்சில் என்ன பண்ணும்? யாராவது சொல்லுங்க. நீ சொல்லுமா. பென்சில் என்ன பண்ணும்? பென்சில் எழுதும். பென்சில் தானா எழுதுமா? யார் எழுதும்? நம்ம தான் பென்சில் எழுதும். ஓகே. ஸோ இந்த பென்சிலில் நம்ம எழுதணும்னா என்ன எழுதணும்னு யார் சொல்லி தருவோம்? டீச்சர்ஸ். ஓகே. நீங்கள் பென்சிலில் நல்லதை எழுதணுமா தப்பான விஷயத்தை எழுதணுமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது யாரு? வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பென்சில் நமக்கு தானாக எழுதாது. பென்சிலில் நம்ம என்ன எழுதணும்னு சொல்லி கொடுக்குறது டீச்சர்ஸ். ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு யார் வேணும்? ஒரு கைடு வேணும். சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு டீச்சர்ஸ் வேணும், பேரண்ட்ஸ் வேணும். பென்சில் நம்ம ஷார்ப் பண்றோம்ல, அந்த பென்சிலுக்கு வலிக்குமா வலிக்காது? பென்சிலை ஷார்ப் பண்ற மாதிரி நம்ம ஃபிங்கரை ஷார்ப் பண்ணா என்ன ஆகும்? வலிக்கும். நம்ம பென்சிலுக்கு உயிர் இருந்தா வலிக்கும். அப்போ பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணாம நம்ம எழுத முடியுமா? எழுத முடியாது. ஸோ பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணணும். அந்த பெயினை பென்சில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போதான் நம்ம எழுத முடியும். ஸோ டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? இப்போ முதல்ல நம்ம கோச்சிங்லேயே இருப்பாங்க, திட்டுவாங்க. ரெண்டுமே பண்ணுவாங்க. கொஞ்சுவாங்க, நல்லது பண்ணால் வெரி குட் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணால் என்ன பண்ணுவாங்க? அடிக்க முடியாது. இப்போ அடித்தா நீங்கள் எல்லாம் போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவீங்க. அதனால் திட்டுவாங்க. அது மாதிரி பென்சில் பெயினை அக்செப்ட் பண்ணாதான் நம்ம எழுத முடியும் இல்லையா? ஸோ நம்மளும் நம்மளுடைய டீச்சர்ஸும் பேரண்ட்ஸும் நம்மளை திட்டுறாங்க அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எதுக்காக திட்டுறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கரெக்டாக பென்சில் மாதிரி நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு எழுதலாம். இது பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 3 யாருக்காவது தெரியுமா? 5 பாயிண்ட் இருக்கு. பென்சில் வந்து 5 விஷயம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. பாயிண்ட் நம்பர் 3, இந்த பென்சில் இருக்குல்ல, அதில் உள்ள இருக்கிற அந்த கார்பன் கிராஃபைட் கருப்பு கலரில் இருக்குல்ல, அது எழுதுதா அவுட் சைடில் இருக்கிற உட்டு எழுதுதா? எது எழுதுது? உள்ள இருக்கிற கிராஃபைட் தான் எழுதுது. வெளியில் இருக்கிற அந்த உட்டு கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஒருத்தர் நிறைய காசு வச்சிருப்பார், பெரிய பணக்காரராக இருப்பார், ஒருத்தர் ஏழையாக இருப்பார், ஒருத்தர் வெள்ளையாக இருப்பார், ஒருத்தர் கருப்பாக இருப்பார், ஒருத்தர் அழகாக இருப்பார், இன்னொருத்தர் அழகு இல்லாதவராக இருப்பார். இதெல்லாம் வெளியில் இருக்கிற விஷயம். ஆனால் உள்ள எல்லாரும் ஒரே மூளை தான் இருக்கு,
ஒரே ஹார்ட் தான் இருக்கும். ஸோ உள்ளுக்குள்ளார நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ அதுதான் இந்த உலகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத அந்த பென்சில் சொல்லிக்கணும். உள்ளர இருக்கிற அந்த கார்பன் கிராஃபைட் நீங்கள் வெளியில் என்ன பண்ணாலும் அது ப்ராப்பராக அதோடைய வேலை செய்யும். அது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் நீங்கள் பார்க்குற விஷயங்கள் அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உள்ளர நம்ம நல்லவங்களாக நல்லா படிக்கணும், நல்லா இந்த சொசைட்டியில் பெருசாக வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். அதை தான் பென்சில் நமக்கு கூடாத விஷயமா சொல்லிக் கொடுக்கணும். சரி, பென்சிலில் நம்ம தப்பாக எழுதிட்டோம், கரெக்டாக எழுதிட்டே இருக்கோம், டீச்சர் சொல்லித்தராங்க, தப்பாக எழுதிட்டோம், என்ன பண்ணலாம்? எரேசர் வச்சு அழிச்சிடணும். அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணால் என்ன பண்ணணும்? அதை திருத்திக்கணும். ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டோம், டீச்சர்ஸோ பேரண்ட்ஸோ சொல்கிறாங்க நீ பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? எரேசர் வச்சு பென்சில் எப்படி தப்பாக எழுதுனா அழிக்கிறோமோ அதே மாதிரி எரேசர் வச்சு அழிக்கணும். ஸோ பென்சில் நமக்கு சொல்கிற 4வது விஷயம், தப்பு நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் தப்பு நடந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அழிச்சிடணும். திரும்பியும் அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாது. கடைசியாக 5வது விஷயம், நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கீங்க. உங்கள் கிளாஸ் நோட் புக்கில் எழுதிட்டீங்க, டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குற நல்ல விஷயம்லாம் எழுதிட்டீங்க, தப்பான விஷயத்தை அழிச்சிட்டீங்க, நல்லா பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணி எழுதி முடிச்சிட்டீங்க. வேற கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸ்க்கு போயிட்டீங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் எழுதுன அந்த நோட் இருக்குல்ல, நீங்கள் எழுதுன நல்ல விஷயம் இருக்குல்ல, அதை என்னைக்காவது அழிச்சு போடுமா? அழியுமா? அழிய. ஸோ பென்சில் தான் எழுதுன நல்ல விஷயத்தை எதையுமே கடைசி வரைக்கும் அழியாமல் பார்த்துக்கணும். அப்போ நீங்களும் நல்ல விஷயத்தை வாழ்க்கை முழுவதும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியில் போனால் கூட நாம் எல்லாருடைய மனசுலையும் இருப்போம். அதை பென்சில் கடைசியாக 5வது விஷயமா நமக்கு சொல்லுது. எத்தனை பேருக்கு அப்துல் கலாம் தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியும். விவேகானந்தர் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன் அவங்களால நமக்கு தெரியுது? அவங்க எல்லாம் நல்ல விஷயத்த இந்த சொசைட்டிக்கு நமக்கு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. பென்சிலும் அதை தான் பண்ணுது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நல்ல விஷயத்த எழுதி வைக்கிறோம், அது காலத்துக்கும் அழியாது. அது மாதிரி நீங்கள் பென்சில் மாதிரி நல்ல விஷயத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அழியாமல் பார்த்தோம். இது 5வது விஷயம். இந்த 5 விஷயத்தையும் இந்த இடம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க சொல்லும் போது உங்களுக்கு நேரடியாக புரியல, ஒரு கதையாக சொல்லும் போது நமக்கு புரியுது. இன்னொரு சின்ன கேள்வி, 2 விதை இருக்கு. சீட் தெரியும் இல்லையா? மரம் செடியெல்லாம் வளர்க்கணும், நம்ம சீட் போடுறோம். அந்த 2 சீடு இருக்கு. அந்த 2 சீடையும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு நீ போய் மரமாயிடு அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு சீட் சொல்லுது, நான் வெளியில போய் பூமிக்குள்ள போய் வெளியில கடந்தேன்னா மழை பெய்யும், வெயில் அடிக்கும், போற வரவங்க என்னை மிதிப்பாங்க, நான்லாம் போக மாட்டேன், நான் ரூம்லேயே இருக்கேன்னு சொல்லுது. இன்னொரு சீட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இல்லை நான் வெளியில போறேன், நான் வளர்ந்து மரமாகி மக்களுக்கு காத்து கொடுப்பேன், நெல் கொடுப்பேன், ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கொடுப்பேன். இந்த 2 சீடில் 2 விதையில எந்த விதை உங்களுக்கு பிடிக்கும்? எந்த சீட் பிடிக்கும்? செகண்ட் சீடு தான் பிடிக்கும். இந்த செகண்ட் சீடு தான், நான் வெளியில போறேன், மழை அடித்தாலும் பரவாயில்ல, காத்தடிச்சாலும் பரவாயில்ல, வெயில் அடித்தாலும் பரவாயில்ல, நான் எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு வளர்ந்து நிழல் கொடுக்குறேன், ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறேன், மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன பிடிக்குது? நமக்கு யார் உபயோகமாக இருப்பாங்களோ அவங்கள தான் பிடிக்கணும். செல்ஃபிஷாக இருக்கிற அந்த விதையை ஏன் பிடிக்கல? அந்த செல்ஃபிஷாக இருக்கிற விதை என்ன பண்ணும்? அங்கேயே இருக்கும், கொஞ்ச நாளில் ஏதாவது மூடி வந்து அந்த செல்ஃபிஷாக விதையை சாப்பிடுங்க. ஸோ நீங்கள் செல்ஃபிஷாக இருக்கக்கூடாது, மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதோடைய அடிப்படை ஸ்டார்ட் அப் தான் இன்டராக்ட் கிளப். இன்டராக்ட் கிளப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, உங்கள் ஏஜில் குழந்தைகள் ஒரு தலைவர்களாக உருவாகணும் ஃபியூச்சரில். அதுக்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறது தான் இன்டராக்ட் கிளப். நம்ம இன்டராக்ட் கிளப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை கொடுக்கும், நல்ல சிந்தனைகளை கொடுக்கும், நல்ல ஒழுக்கத்தை கொடுக்கும்,
நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு தூண்டும். இதெல்லாம் வேற யாராவது வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்களா அப்படின்னா, ஆல்ரெடி உங்கள் டீச்சர்ஸும் கரஸ்பாண்டன்ட் ஸ்கூலும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கணும். எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்? ஒரு 10 பேர் நடந்து போகிறோம், ஒரு பையன் தடுக்கி கீழே விழுந்துடலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சிரிப்போம். பாதி பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? சிரிப்பாங்க, கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலாக ஓடி போய் அவங்கள தூக்கி விடும். அதுதான் நல்ல பழக்கம், நல்ல லீடர்ஷிப். நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது, நீங்கள் எப்படி போறீங்க, கீழே ஒரு 4 பேப்பர் கீழே கிடக்கும், பேப்பர். நம்ம என்ன பண்ணணும்? வந்து அந்த ஸ்வீப்பர் வந்து எடுத்து போடணும், வெயிட் பண்ணணுமா? நம்மளே அதை எடுத்து டஸ்ட்பினில் போடணுமா? நம்மளே எடுத்து டஸ்ட்பினில். அது ஒரு நல்ல பழக்கம். நம்ம வந்து எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பேப்பர்லாம் கிழிச்சு கத்தி தூக்கி போட்டு போகிறோம். அது நல்ல பழக்கமா? ஸோ சின்ன சின்ன ஹேபிட்ஸ், மற்றவங்க இதை பண்ணினா எது பிடிக்காதோ அதை முதல்ல நாம் நமக்கு பண்ணக்கூடாது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதுக்கு பண்ணக்கூடாது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ட் பிரசிடென்ட் இருக்காங்க, இன்ட்ராக்ட் செக்ரட்டரி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து எங்கள் பிரசிடென்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்களோட நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு நல்ல தலைவர்களாக இந்த சமூகத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஆசை. ஸோ இனிமேல் அந்த பென்சிலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? 5 விஷயம் ஞாபகம் வரணும். 1, பென்சில் தானாக எழுதாது. நல்ல விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தங்க வேணும். பென்சில் ஷார்ப் பண்ணாதான் எழுதும். ஸோ வலியை தாங்கிக்கணும். பென்சில் வெளியில் அழகாக இருக்காது, இது சரியாக இருக்காது முக்கியம் இல்லை, உள்ள அதோடைய கார்பன் கிராஃபைட் கரெக்டாக இருக்கும். பென்சில் தப்பான விஷயத்தை எழுதுனா நம்ம அழிச்சிடலாம், அதே மாதிரி தப்பான விஷயத்தை எல்லாத்தையும் அழிச்சிருக்கோம். கடைசியாக நம்ம பென்சிலால் எழுதின எல்லா விஷயமும் வாழ்க்கை முழுசும் நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா அது தொடர்ந்து இருக்கும், கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் அது தொடர்ந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம எழுதுறது நல்ல விஷயத்தை மட்டும்தான் எழுதணும். ஸோ நம்ம அத்தனை பேரும் இந்த உலகத்துக்கு நல்லது மட்டுமே பண்ணணும், நல்லது மட்டுமே செய்யணும். ஸோ எந்த விதையாக இருக்கணும்னா மரமாகி நிழல் கொடுத்து மக்களுக்கு பயனுள்ள விதையாக இருக்கணும். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for your We would like to now honor our chief guest. I request Kalyan to honor our chief guest. I now request Lieutenant Soumya Kannan to honor the correspondent. கிட்டத்தட்ட இந்த விழாவுக்கு நம்ம முடிக்கிற தருவாயில் வந்துட்டோம். அதுக்கு இங்கே வந்தவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு நன்றி சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ராக்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ண நம்ம பிரசிடண்ட் அவர்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நான் இந்த இன்ட்ராக்ட் நடத்துறதுக்காக ஏற்பாடெல்லாம் பண்ண நம்ம யூத் சர்வீஸ் நம்ம முரளி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். நான் இப்போ இந்த விழாவை இங்கே நடத்துறதுக்கு நமக்கு இங்கே இடம் கொடுத்த நம்ம கரஸ்பாண்ட் மேடம் கல்யாணி மேடமுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கணும். நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். நான் இந்த விழாவை நடத்துறதுக்கு நம்ம ஜெயஸ்ரீ தான் மேடமாக இருக்கட்டும், ஜெயஸ்ரீ மேடமாக
இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லிக்கிறேன். டீச்சர்ஸுக்கெல்லாம் டைமை விட்டுட்டு கிளாஸை விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் நான் பெரிய நன்றி கடன் சொல்லப்பட்டிருக்கேன். நான் நீங்களும் பசங்கள்லாம் நீங்களாம் ஒரு மணி நேரம் உங்கள் படிப்பை விட்டுட்டு இதை இந்த இன்ட்ராக்டுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கீங்க. அதை உங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நான் எங்கள் கிளப்புக்கு இந்த விழாவுக்காக எங்கிருந்தோ வந்து சோழிங்கநல்லூர்லேருந்து மற்ற தாமரத்துலேருந்துலாம் வந்து பல்லாவரத்துலேருந்துலாம் வந்திருக்கிறாங்க இந்த அட்டன் பண்ணுறதுக்காக. எங்கள் கிளப் மெம்பர்கள் அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி சொல்ல இதுக்கப்புறமா நான் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ புதுசாக பதவி ஏற்றுக்கிட்ட நம்ம பிரசிடண்ட் ஜோதிகா, செக்ரட்டரி தனிஷா, ரெண்டு பேருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் நல்லபடியாக கடைசியாக நான் ஒரு நன்றி சொல்லணும். அதுக்காக தான் நமக்கு லாஸ்ட்டு சொல்லலான்னு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டு சொல்லணும்னா அவங்க 24 hours பிஸியாக இருப்பாங்க. இதுக்காக 1 மணி நேரம் வந்திருக்காங்க. அவங்க முகசூரிக்காக நான் பேசலை. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக காலமாக 7 மணிக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு கிளம்பிருப்பாங்க. சாயந்தரம் தான் அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. இது எனக்கு தெரியும். இன்னைக்கு உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியும். அதை வச்சு நான் சொல்ல வரேன். நமக்காக வந்தாங்க. இந்த பென்சில் கதை இருக்கிறீங்களா, அந்த பென்சில் கதையை நான் தான் புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன். நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் நான் பென்சில் கதையை புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன். அந்த கதையும் நான் புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன். நான் வேற எங்கேயாச்சும் மீட்டிங் போகும்போது நோட் பண்ணிக்கிட்டு இதை நான் சொல்லுவேன், நானாக சொன்ன மாதிரி சொல்லிக்கிட்டேன். அதனால கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் திரும்பவும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்கள் பிரசிடண்ட் கிட்ட சொல்லலாம். திரும்பவும் உங்கள் டீச்சர்கிட்ட சொல்லி இது மீடியத்துக்கு இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸ் வைங்க, நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோம்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் திரும்பவும் வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஓகேவா இல்லையா சொல்லுங்க. சரி, நான் ரொம்ப அதிகமாக வளர்க்க விரும்பல. இங்கே இந்த ஸ்கூலில் வந்து டிஏவி பாபா ஸ்கூலில் வந்து நமக்கு இடமெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரெண்டாவது இதுக்கு என்ன சொல்ல சின்ன வேலைகள்லாம் செய்யறதுக்கு இளங்கோ நமக்கு கல்யாணி மேடம் கொடுத்து அவர் மூலமாக இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய வச்சிருக்கிறாங்க. இளங்கோவுக்கும் ஒரு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் நான். ஆக மொத்தத்தில் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு நன்றி அவரை முடிச்சுக்கிறேன். வணக்கம். Now this is a time. Now our correspondent ma'am, RK ma'am, are now going to honor the chief guest as well as the Rotary Club members. Everybody's blessing. Thank you.
Give a huge round of applause. As we come to the closing of this memorable ceremony, may I request everyone to kindly rise for the national anthem. Invite the choir students to come on the stage for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाये तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की Thank you all for your gracious presence and support. With our newly installed Interact Club team, a successful and rewarding year ahead.